हिंदू कट्टरवादी धैर वा RSS BJP भागमा ब्रिगेड ये भारत का सारा जिहड़ा बाकी धर्मां दा जातां दा मलिया मेट करके भारत नूं हिंदू राष्ट्र बनाउण दे लई यतनशील। RSS दे जिहड़े अंदरले थिंक टैंक ने वो ये कहंदे आ कि सानूं टाइम वध घट लग सकदा पर असीं आपदे एजेंडे ते अडोल ते अडिग सहज नाल अगे वधी। इस मकसद लई वो कोई ना कोई सीढ़ी सियापा खड़ा रखदे आ। सो मोहन भागवत RSS दा मुखी है जिहड़ा ओनूं पूरा गिण मिथ के दित्ता जांदा कि ते आ बोलना ते जिहड़ा ओहदा ये बयान सी इहदा ठोक बजा के विरोध तां वैसे जिहड़ी विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने भी किया। वो कहती भी जिहड़े बीफ खांदे आ गां दा मांस खांदे आ असीं उन्हां दे नाल कदे भी किसी किस्म की DNA की सांझ सूझ असीं नहीं मनदे। साधवी जिहड़ी उन्हां दी प्राची आ विश्व हिंदू परिषद दे वल्लों जिहड़ा मोहन भागवत दा बयान आ इहनूं कट्टिया। जथेदार हरप्रीत सिंह उन्हां ने भी फिर ये गल कही भी जेकर DNA टेस्ट आपां मोहन भागवत दा करा लीए ਉਹਦਾ शायद हैरानी निकल आवे। जदों ये गल कही तां बड़ा फिर कलपे जी कि एक हिंदू लीडर नूं साडा एक सिख लीडर कहदा बई पंडित जी ये ਜਿਹੜੇ मुसलमान भारत ਵਿੱਚ रह जाणगे नित परेशान करिया करनगे जाण दो पर इन्हां नूं थोड़ा बहुता इलाका दे के जदों पाकिस्तान बणी रिहा जाण दिओ उन्हां ते इत्थे परेशान करनगे। तां ओह जिहड़ा पंडित मदन मोहन मालवीया सी ओह कहंदा सरदार जी तुसीं चिंता ना करो इन मुसलमानों की मुसलमानी तो हम विद्या नीति में संशोधन करके ही निकाल देंगे। जिन्ना मीडिया वा ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਦਾੜਾ ਪੱਗ ਤੇ ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਕਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੋ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कोरी सलेट दे उत्ते जिवें कोई लिखदी है उवें लिखिया गया। स्कूलां दीयां किताबां राहीं टैलीविजन राहीं फिल्मां राहीं नाटकां राहीं मीडिया दे हर साधन राहीं कला दे वख-वख रूपां राहीं सिखां दा हिंदूकरण करन दा प्रोजेक्ट जिहड़ा चल रहा वो आही आ जिहड़ी भकाई मोहन भागवत ने मारी। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकां नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां अज दे प्रोग्राम की जिहड़ी शुरुआत एक प्रेस नोट दे नाल करदे हां सारे दा सारा ही पढ़ दिंदे हां। भाजपा दे सीनियर आगू ते साबका कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह विरुद्ध दिते बयान ते तिखा प्रतिक्रम करदिआं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वधीक सकत्तर सरदार सुखदेव सिंह भूरा कोहना ने चेतावनी दी है कि सिख अपने सर्वोच्च स्थान के जथेदार विरुद्ध कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदार भूरा कोहना ने जारी बयान में कहा कि RSS मुखी मोहन भागवत वालों सारे भारत वासियों नूं हिंदू करार दे के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਨਸਬੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਤੇ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਵਾਗਤਮ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਧਿਰ ਵਾ ਆਰਐਸਐਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਭਾਗਮਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਆ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਜਾ ਚੱਕਣਗੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲ ਫਰਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗੀ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜਫੂਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਲਿਜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 2022 ਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਨੇ ਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਡੋਲ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੜੀ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਦੋਂ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਆ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇ ਆਹ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇਹ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਫ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ DNA ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੂਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਧਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਭਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ
ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇਕਰ DNA ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਕਰਾ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਰਾਨੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਿਰ ਕਲਪੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਖ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮੀਆਂ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਹ ਬਿਆਨ SGPC ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਨਿੱਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੀ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, इन मुसलमानों की मुसलमानी तो हम विद्या नीति में संशोधन करके ही निकाल देंगे। हुण उस मौके साडी कौम नूं इह अकल आउणी चाहीदी सी भी जे ये मुसलमानां दी मुसलमानी कढणगे तां सिखां दी सिक्खी भी कढणगे। तो पिछले 60-70 सालां तो जिन्ना मीडिया वा ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਦਾੜਾ ਪੱਗ ਤੇ ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ CBSE ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਾਂ NCERT ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਾਧੀ ਕੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ +2 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਫੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ +2 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1999 ਚ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 21-22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਸਾਂ 150 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹਾਲ ਦਹਾਈ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ +2 ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 2010 ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ 2011-12 ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੜਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਠੋਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਗੱਡ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਉਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੱਸਦੇ। ਪਰ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਖਮਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸੋ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਕਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦੀ ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਜਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਲੋਟ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਲੋਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੂਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਦਵਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਪੜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਪੜਾਉਣੀ। ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਕਾਈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ, ਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਆ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਿੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਬਾਤੋਂ ਬਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ
ते चर्चा जां गल ये है कि उस नौजवान ते उत्ते फड़ के एक केस पाता ते वो जिहड़ा केस सीगा ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 11 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, UAPA ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕਰ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਬੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਚਾ, ਜੋ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਵਿਚਾਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬਈ ਹੱਦ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਲ ਕਾਇਦਾ, IAS, PLO ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਫੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਪਿਠਾ ਝੂਠ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਕੋਈ ਨई ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ NC ਅਸਥਾਨਾ IPS ਰਿਟਾਇਰਡ, ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟੰਡਨ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ UP ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ FIRs ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਮੈਂ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਬ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਘੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਿਫਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜੀ FIR ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤੇ UAPA ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, 7-8 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਰੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਲਾਇਆ ਕੰਮ ਵੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਰਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਇੱਕਜੁੱਟ, ਇੱਕ ਮੁੱਠਵਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੂਰੀ ਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ 50 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਟੜੇ ਨੂੰ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ 30-35 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ, ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ DNA ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਮਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਚੀਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਕੇ, ਚੰਗਾ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਕੀਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਟਕਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਘੜੀ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਮਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੰਗਾ ਵਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੜ ਬੱਟੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ 500 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਭੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। ਉਹ 500 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ 101 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 101 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 51 ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, 51 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 5 ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ,
ਹੋਏ ਇਹ कि जे कोई सवेरे गल 9 वजे पता लगी है तो दोपहर 2 वजे तक अकाल तख्त साहब के लैटर पैड के उत्ते उनके दफ्तर चों उन्हां दे बिहाफ दे उत्ते स्टेटमेंट मीडिया नूं जारी हो जाए, जिहड़ी कि इह गल दुनिया च मिंटो मिंट जावे कि जिहड़ी गल अज हिंदू कट्टरपंथियां ने जां किसी होर पंथ दोखी ने कही है भी ਉਹਦੇ बारे साडा कौमी नजरिया आव। जेकर एक महीना सिक्खी उत्ते हो रहे हमलियां दे बारे नाल दी नाल स्टेटमेंट आउण लग जाए, कल्ली स्टेटमेंट ही, तां कौम नूं हौसला होऊगा, दुश्मनां दे हौसले पस्त होणगे। सिख नौजवानी ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ आ भी कितों कोई ओट आसरा, कोई माड़ा मोटा जिवें जंगल पानी च रुड़े जांदे नूं हुंदा ना ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੰਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਅੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। हालात ये ने कि पिछे जे किसी चक्कर दे विच मैं पुलिस महकमे दे कोई इंटैरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की तां उत्थे भी कुछ अफसरां ने कहा कि असीं भी हुण तां इस गल नूं जाण गए आ, समझ गए आ कि सिखां दा इतिहास अते फलसफे नूं किवें ते जे तुहाडे वर्गे लोकां नूं चाहीदा कि होर वधिया ठोक के काम करो, तुसीं जिहड़ा जागृति आ वो लियाओ। हुण एक पासे तां साडी कौम दे जिहड़े बिल्कुल जिन्हां नूं आपां कह सकदे हां भी सिੱਖੀ दे कोर दी नहीं निंगे जी, ये तां इन्हां नूं तां पता ही नहीं, ये तां पुलिस वाले आ, ये तां जी शराबी कबाबी आ, ये तां जी मूंह सिर मुंडदा, बड़ी इहो जी दुनिया जिन्हां विच बड़ियां घाटां कमजोरियां मर्यादा दे पक्ष तो भी होणगे। ਉਹ सारे दे सारे सिख जिहड़े आ इस गल नूं समझ चुके आ कि साडे धर्म दा हिंदूकरण हो रहा। हैरानी की गल यह है कि हरेक नूं पता, पर साडी जिहड़ी सब तो सुप्रीम संस्था है जो उन्होंने करना चाहिए नहीं कर रही। हुण अज जदों SGPC का मैं पढ़ के सुनाया तुहानूं तां इह SGPC ही है जिन्हें पिछले 25-30 साल ठोक वजा के सिੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ कराउण वालियां सारियां ब्योतबंदियां दा बादल परिवार के हितां नूं मुख रख के साथ दिता। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने जां सिख संघर्ष ने सिੱਖੀ दे हिंदूकरण होण वालियां जिहड़ियां शक्तियां सी उन्हां दी रफ्तार नूं घटाया सी, जिवें स्पीड ब्रेकर आ जांदा अपनी रफ्तार घट जांदी। लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का रथ बड़ी तेजी नाल अगे वध रहा सी। पहला धर्म युद्ध मोर्चा ते उस तो बाद खालिस्तान के संघर्ष ने उहदे च ब्रेकां लाईआं। दूजा आ जिहड़ा किसान मोर्चा चलिया, इहदे बारे भी लोग कहते हैं। और एक गल इत्थे आपां चेते रखो भी जिहड़ी RSS जां भारती हुकूमती मशीनरी जिहड़ी हिंदू साम्राज दे हक विच है, ये सारे दे सारे इस गल च ने भी आपां स्पीड जे कोई राह च बंदिश आ जाती है, अटकार पैंदी है, ये उहनूं बाईपास करके आपदे सफर ते अगे निकल जाते हैं। ये उहदे नाल टकरा के आपदी एनर्जी वेस्ट करन दे विच नहीं हैगे। 4 कदम अगे फिर 2 कदम पिछे, 2 कदम फिर अगे, इदां जे कुछ पॉलिसियां चलदियां ने RSS दियां। ते सिखां दा होरना बाकी धर्मां मजहबां वांग हिंदूकरण करन दे एजेंडे तहत बड़ा माया, बड़े साडे विचों बंदे जिहड़े विके होए ने। विकण नूं की हुंदा जी, इत्थे साडे वर्गिਆਂ कोले आ जाणगे, घुमान साहब तुसीं बड़े माड़े हालत विच रहिंदे हो, किराए दे मकान ते बैठे हो, आ जाओ तुहानूं वधिया प्लाट लै दिंने आ, मकान लै लिओ, गड्डी लै दिंने आ। हुण किसे बंदे दी जे जमीर 5 ਲੱਖ ते नहीं 10 ਲੱਖ ते विक जू, 10 ते नहीं 50 ते विक जू। लोड़ां जिहड़ियां कमजोरियां, फिर ये कहंदे चल तूं कुछ ना लई, तेरे भतीजे नूं
ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ SGPC ਦੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਆ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਐ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਲੈਕਸ ਜੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਕੇ ਛਾਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਕਿ 2000 ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ 35,000 ਰੁਪਈਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 35,000 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੋ। ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਦੋਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਦਣ ਹੀ RSS BJP ਦੇ ਡੱਕੇ ਚੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ SGPC ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੈਟ ਭੇਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ
ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਹਰਕਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਜੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਚ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਤ ਦਊਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਭਗਤਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਗਤਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ। ਚਲੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਕਲੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਭਖਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾੜਕੂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਠੂ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੂੰਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਟਕਾਰ ਪਈ। ਪਰ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ DNA ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।